Okay. So good morning, everyone. So today we'll discuss about the architectures. Okay. Basic sample architectures, how to derive a design, how to prepare an architecture design for a requirement. Okay. So for example, our requirement is to host a website, edupoly.in. Okay. Edupoly.in. Okay. This is a simple website that needs to host. Okay. So first we need to gather the requirements from the customer. What is the capacity they need? What according to the requirements, does they need high availability? Okay. Does they need redundancy? They want to make it as disaster recovery. So basic things. So basic things is they needed. Okay. Basically, every customer will look into performance, high availability, disaster recovery, security. So everyone will try to make sure, every customer will try to make sure this performance should be super. There shouldn't be any fluctuations. High availability, it should sustain for any loads. Disaster recovery, if something happens to one application in one region, it should be available from other region. And the thing is perspective. Okay. So basically, according to these requirements, we need to prepare a design. So to host the Polynet website, first thing what we need is to host an application, we need an EC2 instance. The instance type, whether it may be T series or M series or C series, R series, anything, we need to figure it out according to our requirement, according to the capacity. According to the capacity, we'll select the instance type. And next thing, what we need to select? We need to select the elastic IP. So why we need to select the elastic IP? Because even though if the instance reboot, the IP should not change. So that we will associate an elastic IP with the EC2 instance. To map elastic IP with the DNS name, we will use the Route 53 service. Okay. Next, to make it highly available, right? If the number, if the load is increased on the EC2 instance, if the load is decreased on the EC2 instance, we need to configure auto scaling groups. Auto scaling groups in such a way that it should sustain the load. Okay. Another thing is we need to configure in multiple availability zones to sustain the disaster recovery. Okay. Next thing is we need to use a application load balancer or network load balancer. Generally, in this scenario, right, we will use application load balancer. Network load balancer is used for only high traffic things. Okay, very low latency, high purpose. That for that one we'll use. So we'll use application load balancer to route between the instances. So this is where we need to first figure out what are all the services that we need for to design an architecture. Okay. So how that architecture diagram would be? First, you need to plan in such a way that my EC2 instances should be present in different availability zones. Availability zone 2, availability zone 3. Okay. I need to host an EC2 instance here. So maximum number, minimum number of instances that should run, we will decide using auto scaling group. Okay, we need to mention auto scaling group such that it will balance the capacity load. Okay, so once it is done, what we have to do, there should be a load balancer, right? We need to, now these three instances are in different regions. Very regions lo untayi kada.
ఈ రీజన్స్ లో ఉన్నప్పుడు వీటిని ఎండ్ యూజర్ ఎండ్ యూజర్ విల్ యూజ్ ఏ Route 53 service. End user will use Route 53 service and they will map the IP with the DNS name. Okay, they will access using DNS name edupwali.in. Okay, now this application load balancer, what it will do, we will configure the target groups, everything, right? Whenever we create a application load balancer, we'll create a target groups. The target groups, in the target groups, we will mention the EC2 instances. It may be in different availability zones, or it may be in same availability zone. So in target groups, we will configure these EC2 instances. Okay. Now what will happens? Now we are using Route 53 to map with the DNS. We are using load balancer to route the traffic between the different EC2 instances, and we are using availability zones to maintain disaster recovery. We are using auto scaling group. Okay. Now we have achieved performance. We have achieved available scalability using this. We have high availability. Using this, we'll balance the traffic which is coming in. Using this, we'll map the IP and DNS name. Okay, these things we have achieved. Now, security perspective. So in security perspective, you need to configure the security groups in such a way that it should route the traffic. So the same security group rules should be achieved. Same security rules should be achieved here. So we will configure the security groups which maps the rules from load balancer and EC2 instances. We did it in the practical. మనం చేసినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ రూల్ క్రియేట్ చేసి చూసాం EC2 ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్లో. తర్వాత ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్లో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ డిలీట్ చేసేసి మళ్ళీ మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి వీటినే ఇక్కడ యూజ్ చేసాం అనమాట. సో దట్ ఓన్లీ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిందే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, బయట నుంచి ఎక్స్పోజ్ అవ్వదు అనమాట ఇంకా పబ్లిక్ నెట్వర్క్ కి. ఇది యూజ్ కేస్ కింద ట్రై చేసాం మనం. ఓకే, పాత వీడియోస్ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది హౌ టు యూజ్ దిస్ సెక్యూరిటీ. సో నౌ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ పర్ఫార్మెన్స్, వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ డిజాస్టర్ రికవరీ, సేమ్ IP address and name. Okay, this is how we need to host a simple web application. Okay, so here we are not storing any data. ఇక్కడ మనం ఎక్కడ డేటా స్టోర్ చేయట్లేదు. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ వెబ్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు కస్టమర్, అంతే. వెబ్సైట్ ని, అందులో డేటాను బ్రౌజ్ చేసుకోవడము, డేటాను వెరిఫై చేసుకోవడము, అది మాత్రమే జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్. మనం ఎక్కడ డేటా స్టోరింగ్ అనేది ఎక్కడ చేయట్లేదు. సో హౌ టు డిజైన్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్ బేసిక్. సి ఇంకా there are many services that can include. So basically మనం ఏం చేయాలి, with respect to performance, high availability, scalable, like disaster recovery, security, cost. I forgot this cost. This is main important. Cost కూడా మనం తక్కువలో ఇచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేయాలి. ఓకే, సో హౌ విల్ డిజైన్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్. మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఇప్పుడు మీరు ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా డిజైన్ చేశారా, లేదా మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా డిస్కషన్స్ లో, ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడానికైనా దేనికన్నా, హౌ యూ విల్ ప్లాన్ ఫర్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే, ఎస్, దీస్ ఆర్ ద కీ పారామీటర్స్ దట్ ఐ విల్ కన్సిడర్, లైక్ పర్ఫార్మెన్స్, హై అవైలబిలిటీ, disaster recovery, security and cost. By considering these 5 parameters, I will design an architecture. And we can start this according to our requirement. Now we have discussed about stateless application, right? Now, suppose, for example, I have got another requirement. Like, example is called Myntra. Okay, Myntra website. General ga andarki telisinde use chesede. So what is this website? It is used to e-commerce. అంతే కదా. ఈ వెబ్సైట్ ఏంటి, ఇందులో ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది వెబ్సైట్ లో, ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు వెబ్సైట్ ని. ఓకే, యూజర్స్
trying to access requirement. We have to first understand the requirement as an architect. That should be clear. So we should ask as many questions to the customer. Example Myntra or example any clothing e-commerce application అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మింత్రా తీసుకో. సో ఇక్కడ మింత్రాలో ఏంటి ఫస్ట్ ఈ అప్లికేషన్ వాడతారు. కోడ్ అంతా అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ DevOps engineer shouldn't worry about the code, everything. Only they should worry about the architecture, how to design. సో ఇక్కడ ఎండ్ యూజర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, ఆల్రెడీ డాటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. మెన్స్ అపారల్స్, కిడ్స్ అపారల్స్, ఉమెన్స్ అపారల్స్, సమ్ డిఫరెంట్ డిజైనర్స్, అదంతా ఓకే. ఇదంతా డాటా అనేది ఏంటి, ఆల్రెడీ ఒక స్టోరేజ్ లో డాటా అంతా స్టోర్ అయి ఉంటుంది, రైట్. డాటా ఈజ్ ఆల్రెడీ స్టోర్డ్ ఇన్ డేటాబేస్. అంటే ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉండాలంటే డాటా కంపల్సరీ ఒక డేటాబేస్ కావాల్సిందే స్టోర్ చేయడానికి డాటాని, రైట్. ఇక్కడ డాటా స్టోర్ చేయాలి. ఇంకోటి ఏంటి, ఇప్పుడు యూజర్స్ కార్ట్కి యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను ఏమేమి కొనుక్కోవాలో అన్ని కార్ట్కి యాడ్ చేస్తాం. ఇవాళ కార్ట్ చేస్తాము, రేపు తీసేస్తాము, మళ్ళీ ఎల్లుండి యాడ్ చేస్తాం, మళ్ళీ తీసేస్తాం, ఎప్పుడో కొంటాం, రైట్. జనరల్ గా ఈ కార్ట్కి యాడ్ చేస్తున్న డాటా అంతా ఎక్కడ ఉండాలి, వేర్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ క్యాచీ, అంతే కదా. క్యాచీలో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు క్యాచీలో స్టోర్ అవ్వలేదు అంటే, ఇప్పుడు మీరు కార్ట్కి యాడ్ చేసిన తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని డేస్ తర్వాత 1 month తర్వాత 2 ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ నుంచి డిలీట్ అయిపోతాయి. మీరు కార్ట్కి యాడ్ చేసి వాడకపోతే ఒక 1 week 10 days సంథింగ్ ఉంటుంది, తర్వాత డిలీట్ అయిపోతుంది. అంటే ఏంటంటే క్యాచీ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ క్యాచీ మెమరీ కూడా వాడుతున్నాం అనమాట, ఓకే. సేమ్ మిగతావన్నీ పర్ఫార్మెన్స్, సెక్యూరిటీ, అప్లికేషన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం, డిజాస్టర్ రికవరీ, కాస్ట్, ఇవన్నీ కామన్ ఫీచర్స్, రైట్. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది ఏంటి, స్టోరేజ్, రైట్. ఈ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ కి ఏం కావాలి మనకి, ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, స్టోరేజ్ కావాలి, రైట్. We need storage for this architecture and we need some mechanism to access it faster from the storage. Okay, now how we will design it, how we will design this architecture. ఇప్పుడు ఎలా డిజైన్ చేస్తాం దీన్ని, ఎనీవన్? కంటిన్యూషన్ టు లాస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్. వెబ్ అప్లికేషన్ ఇస్ కంటిన్యూషన్, దాంతోనే ఆలోచించండి. yes ఎక్స్ట్రాగా స్టోరేజ్ ఒకటి పెట్టుకోవాలి. yes right అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యాక్సెస్ చేయడానికి మనం ఈ క్యాచీ టైప్ గా, కరెక్ట్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పండి, ఎవరో చెప్తున్నారు. different availability zones. First of all, continuation EC2 instance. సో ఇది మనం పాద ఆర్కిటెక్చర్. కరెక్ట్. availability zone 1, availability zone 2, EC2 instance, auto scaling groups వాడుతున్నాం. ఇక్కడ load balancer, this is mandatory. Route 53, this is mandatory, this is the end user. ఇక్కడ route 53 ఎందుకు, DNS కోసం. సో ఎండ్ యూజర్ DNS యాక్సెస్ చేస్తే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ రోడ్ ట్రాఫిక్ రౌట్ అవుతుంది. హై అవైలబిలిటీ కోసం డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ని, స్కేలింగ్ గురించి ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ వాడతాం. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి, we should use a database. Okay, because it is a structured or non-structured data that is storing. ప్రతి దానికి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది లేదా స్ట్రక్చర్. అంటే స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, డేటా స్టోరింగ్ లో ప్రైస్, అపారల్ టైప్, అపారల్ సైజు, కాస్ట్ రేంజ్, అంతే కదా. ఇప్పుడు డేటాబేస్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా స్టోర్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే నీకు ఏదన్నా ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి కదా, మనం ఇప్పుడు మింత్రాలో మీరు సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఏజ్ వైజ్, కాస్ట్ వైజ్, సైజు, టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్, ఇవన్నీ ఉంటుంది కదా.
సో ఇలాంటి డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. స్ట్రక్చర్డ్ వీ కెన్ యూజ్ సీక్వెన్షియల్ డేటా, నాన్ సీక్వెన్షియల్ డేటా. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ డేటాబేస్. ఇక్కడ దీన్ని చేయడానికి మనం డిజైన్ లో ఏం చేస్తాం, డేటాబేస్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ డేటాబేస్ మే బి RDS ఇన్స్టెన్స్. సో RDS లో మనం MySQL లాంచ్ చేసి మొత్తం ట్రయల్ చేసాం. సో ఇన్ ద వే వీ కెన్ యూజ్ Oracle, ఎనీ సీక్వెన్షియల్ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన డేటా అంతా డిఫరెంట్ ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తాం అనమాట. రైట్, ఇక్కడ డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, డేటా అంతా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి మనకి whenever a user tries to find something, data from database should come reflect అనమాట URL లో. అంతే కదా, URL యాక్సెస్ చేసి అందులో మనకి కావాల్సింది రావాలి ఇక్కడ నుంచి. సో ఇక్కడ మనకి డేటా అంతా ఈ లెవెల్లో హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం ఇక్కడి వరకు ఇదంతా డేటా లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్. సో దీన్ని ఇంకా బెటర్ గా ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్హాన్స్ చేయాలి. సో మనం RDS చేసినప్పుడు ఇంకొకటి ఆలోచించాం, ఏంటి, ఇన్ మెమరీ డేటాబేస్ అని డిస్కస్ చేసాం. ఇన్ మెమరీ డేటాబేసెస్. ఇన్ మెమరీ డేటాబేసెస్ ఏంటి, ఎలాస్టిక్ క్యాచీ. ఎందుకు వాడాము ఇన్ మెమరీ డేటాబేసెస్, ఎలాస్టిక్ క్యాచీ? మనం ఎలాస్టిక్ క్యాచీ కూడా వాడాము మనం చేసేటప్పుడు. ఎలాస్టిక్ క్యాచీతో ఏం చేసాము, టెంపరరీ స్టోరేజ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, టెంపరరీ టు లైక్ క్యాచీ డేటాబేస్ అన్నమాట. అంటే డేటా ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో ఆ డేటా ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఫస్ట్ టైం ఇనిషియల్ గా పుల్ చేసినప్పుడు. సో డేటా అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ డేటా ఇక్కడ ఉన్న తర్వాత సపోజ్ యూజర్ మళ్ళీ తర్వాత యాక్సెస్ చేసాడు సేమ్ డేటాని, అది ఇన్ మెమరీ డేటాబేస్ నుంచి యాక్సెస్ అవుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇటు వస్తుంది, ఇటు వచ్చిన తర్వాత రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ క్యాచీ డేటా అంటే క్యాచీ డేటాలో చూసుకుంటుంది. క్యాచీ డేటాలో చూసుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ డేటా ఉంటే ఫాస్ట్ గా డెలివర్ అయిపోతుంది అనమాట డేటా. సో హియర్ వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ మెమరీ డేటాబేస్ ఆర్ క్యాచీ ఫర్ ఫాస్టర్ యాక్సెస్ అనమాట. అంతే కదా, ఇప్పుడు మీరు అప్లికేషన్ లోడ్ అవ్వకూడదు, అంతే కదా, డెఫినెట్ గా ఫాస్ట్ ఉండాలి. ఓకే, పేమెంట్స్ కానీ ఏదైనా ఫాస్ట్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఇన్ మెమరీ డేటాబేసెస్ కూడా వాడచ్చు టు ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్, లేటెన్సీ, టు డిక్రీజ్ ద లేటెన్సీ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో ఒక RDS టు స్టోర్ ద డేటా, ఈ ఆర్కిటెక్చర్ లో RDS ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇంకా ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కాదు, మింత్రా. ఇట్స్ ఏ హై ఎండ్ అప్లికేషన్, రైట్? ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ వచ్చిందా? డేటాబేస్ ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి మెమరీ టు ఇంక్రీజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్, రైట్? ఇది చిన్న అప్లికేషన్స్ కి దిస్ షుడ్ బి ఫైన్. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మింత్రా ఈజ్ ఎ హ్యూజ్, ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ అప్లికేషన్, రైట్? సో చాలా యాక్సెస్ చేస్తుంటారు, చాలా వరకు రీడ్ చేస్తూ ఉంటారు మనకి. ఓకే, సో ఇలాంటి కేసెస్ లో ఇంకా డేటాబేస్ లెవెల్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి? డెఫినెట్ గా డేటాబేస్ దగ్గర ఛాలెంజెస్ వస్తాయి ఆర్కిటెక్ట్ కి. సో ఆ లెవెల్లో ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి? సో ఇక్కడ వరకు మనం చూసింది ఏంటి, తప్పిపోయింది, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఇక్కడ డేటాబేస్ వాడేమో, ఎగ్జాంపుల్ RDS లో MySQL వాడాము, MySQL. ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ క్యాచీ, ఇన్ మెమరీ డేటాబేస్, ఇది ఇన్ మెమరీ డేటాబేస్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఇక్కడి వరకు మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్, ఇది బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ వరకు సపోజ్ హ్యూజ్ డేటా ఉంటుంది, డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఇప్పుడు ఇండియాలోనే కాదు, వేరే రీజియన్స్ లో కూడా మనకి
యాక్సెస్ చేస్తారు మింత్రాని, ఇండియా కాకుండా ఆస్ట్రేలియా, యుఎస్ ఎక్కడి నుంచి అన్నా. సో ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ పెంచాలి అంటే ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డేటాబేస్? We can make the read replicas. ఓకే, రీడ్ రిప్లికాస్ అనేది మనం నేర్చుకున్నాం. రీడ్ రిప్లికాస్ ఇదేం చేస్తుంది? ఒక యూఆర్ఎల్ యాక్సెస్ చేసుకుంటే ఓన్లీ రీడింగ్ పర్పస్ ఇది మనం మాస్టర్ డేటాబేస్. ఓకే, ఈ మాస్టర్ డేటాబేస్ నుంచి వేరే రీజన్స్ లోకి డేటా సింక్ అవుతుంటది. ఇది మెయిన్ మనకి. ఇది ఇక్కడ నుంచి డేటాబేస్, మాస్టర్ డేటాబేస్ లో డేటా అంతా సేవ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మాస్టర్ డేటాబేస్ అనుకోండి, ఇది కనెక్టివిటీ, ఇవి రీడ్ రిప్లికాస్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి డేటా ఇక్కడ నుంచి ఇది ఆస్ట్రేలియా రీజన్ లో పెట్టాము, ఇది యుఎస్ లో ఉంది, ఇది ఇండియాలో ఉంది, మాస్టర్ డేటాబేస్ ఇండియాలో ఉంది. సో మనం రీడ్ రిప్లికాస్ ఎలా క్రియేట్ చేసాము? ఆస్ట్రేలియాలో ఒకటి, యుఎస్ లో ఒకటి. సో మాస్టర్ ఇక్కడ నుంచి డేటాబేస్ స్టోర్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది అనమాట, డిఫరెంట్ రీజన్స్ లో. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఆస్ట్రేలియా రీజన్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేశారు అనుకోండి, ఓన్లీ రీడింగ్ పర్పస్, డేటా ఆస్ట్రేలియా నుంచి యాక్సెస్ అయిపోతుంది. ఆస్ట్రేలియా రీజన్, నియర్ బై ఆస్ట్రేలియా రీజన్, నియర్ బై కెనడా రీజన్, అక్కడ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆస్ట్రేలియా నుంచి డేటా వెళ్ళిపోతుంది రీడింగ్ వరకు. బికాస్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ మల్టిపుల్ రీడ్ రిప్లికాస్. సో మన ఆర్కిటెక్చర్ లో రీడ్ రిప్లికాస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు అనమాట, టు ఇంక్రీజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని మనం ఒక ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేస్తాం. ఎప్పుడు? ఫర్ ఏ stateful application. Myntra is a stateful application. Stateful అంటే where we will persist the data. మనకి డేటాతో ఎక్కువ డీలింగ్ ఉంటుంది, డేటా పర్సిస్టెంట్ స్టేబిలిటీ కోసం మనం వాడతాం అనమాట స్టేట్ఫుల్ అప్లికేషన్. ఈ రకంగా మనం ఇంకొక డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట ఇది. ఫస్ట్ సింపుల్, తర్వాత కొంచెం టిపికల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంక్లూడింగ్ డేటాబేసెస్, రైట్? ఇది ఒక మెథడ్. ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ మనకి ఏంటి అంటే, సేమ్ సరే, ఒక సింపుల్ బ్లాగ్ వెబ్సైట్ ఉంది, బ్లాగర్ వెబ్సైట్ అనుకోండి. ఇంట్లో ఏం చేస్తాం? బ్లాగర్ వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది కాన్స్టెంట్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, రౌండ్ 53, EC2 ఇన్స్టెన్స్లు అన్నిట్లో కామన్, అది లేకుండా అవ్వదు. సో అక్కడి వరకు మినిమం రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో దాని తర్వాత డేటాబేస్ యాడ్ చేసుకుంటే డేటాబేస్ యాడ్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ కాదు, ఓకే, స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అయితే డేటాబేస్ లో వాడతాం. ఒకవేళ నార్మల్ ఫైల్స్, ఇమేజెస్, వీడియోస్ నార్మల్గా అప్డేట్ చేసుకోవడానికి సో ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో, ఓకే, ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో ఏంటి? మనకి స్టోరేజ్ ఉంటుంది కదా, EBS స్టోరేజ్, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. ఈ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఏంటి? మనం EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక స్టోరేజ్ అనేది అసైన్ చేస్తాం కదా, డిఫాల్ట్ గా ఒక స్టోరేజ్ తీసుకుంటుంది 8 GB దాంతో. అలా కాకుండా మనకు కావాల్సిన EBS స్టోరేజ్ పెంచుకోవచ్చు, రైట్? ఇప్పుడు అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తుంది వయా లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యాక్సెస్ చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్ డేటాని స్టోర్ చేశారు, స్టోర్ చేస్తే ఈ డేటాలో స్టోర్ అయింది, ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అయింది, అంతే కదా. లోడ్ ఎటు వెళ్తే అటు EC2 ఇన్స్టెన్స్ నుంచి లోడ్ వెళ్ళింది అనుకో, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ డేటా స్టోర్ చేసుకుంటే ఈ EBS లో డేటా స్టోర్ అవుతుంది. ఇంకొకటి, కొన్ని ఇమేజెస్ అప్లోడ్ చేశారు బ్లాగర్, చేసిన తర్వాత రిక్వెస్ట్ మళ్ళీ వేరే EC2 ఇన్స్టెన్స్కి వచ్చింది, ఈ దీనికి ఉన్న డేటాని ఇక్కడ స్టోర్ చేసే డేటా ఇంకొకటి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డేటా వేరే, ఇక్కడ డేటా వేరే, రైట్? EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఇంతకుముందు ఇక్కడ స్టోర్ అయింది, ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. ఓకే, సో ఈ లెవెల్ని మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు
ఇట్ షుడ్ బి కామన్, రైట్? అంతే కదా. ఇప్పుడు ప్రతిసారి ఈ బ్లాగర్ డేటా స్టోర్ చేసి ఇక్కడ ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ యాక్సెస్ అయినప్పుడు, లోడ్ డివైడ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ డేటా స్టోర్ అయిపోతుంది, తర్వాత ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ రిక్వెస్టర్ ఎవరో వచ్చిన తర్వాత ఆల్వేస్ డేటా షుడ్ బి ఇంటిగ్రేట్ కదా, ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలి డేటాకి. సో ఇదంతా ఉండాలి. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సినారియోస్ వచ్చినప్పుడు, అంటే మల్టిపుల్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ వాడినప్పుడు, ఓకే, డేటా స్టోరింగ్ మెకానిజం వస్తే, ఓకే, మనకి ఎలాస్టిక్ EFS అనే స్టోరేజ్ ఉంటుంది అనమాట, ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ స్టోరేజ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ స్టోరేజ్ ఇన్ లైనెక్స్ ఆర్ విండోస్. లైనెక్స్, విండోస్ లో నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఇదేంటంటే ఒకటే స్టోరేజ్ బ్లాక్ అన్నమాట, చాలా పెద్ద స్టోరేజ్ బ్లాక్. ఓకే, ఈ పెద్ద స్టోరేజ్ బ్లాక్ ఏం చేస్తామంటే, ఈ మనం డేటాని EBS లో స్టోర్ చేయకుండా ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి, అంటే ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే జస్ట్ ఒక స్టోరేజ్ బ్లాక్, EBS లాగానే ఇది కూడా ఇంకో స్టోరేజ్ బ్లాక్ తీసుకొని ఏం చేస్తామంటే దీన్ని డైరెక్ట్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కి మ్యాప్ చేస్తాం అన్నమాట, EFS ఫైల్ సిస్టమ్స్ కి. EFS ఫైల్ సిస్టమ్ అంటాం, ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే సమ్ టెరాబైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో. EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి సమ్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక్క EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కి ఒకేసారి టెరాబైట్స్ మెమరీ యూజ్ చేయడం, దీనికి ఒక టెరాబైట్స్ మెమరీ యూజ్ చేయడం వేస్ట్ కదా, అంతే కదా. ఇప్పుడు డేటాని స్టోర్ చేస్తున్న బ్లాగర్ మెల్లగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఫుల్ అయింది స్టోరేజ్. సో అలాంటి సినారియోస్ ఏం చేస్తామంటే ఆర్కిటెక్చర్ లో ఎలా ఇంక్లూడ్ చేస్తామంటే ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఇది సింగిల్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టోరేజ్, దీన్ని మల్టిపుల్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కి అటాచ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో దట్ ఎండ్ యూజర్ ఏది స్టోర్ చేసినా ఇక్కడే స్టోర్ అవుతుంది, రిక్వెస్ట్ చేసినా ఇక్కడ నుంచే రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద యూజ్ కేస్ సినారియోస్ వేర్ వి విల్ యూస్ ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్, రైట్? ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజెస్ ని, EBS ని అవాయిడ్ చేసి ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్. EBS మీకు గుర్తుందో లేదో, ఇది మనం డిస్కస్ చేయలేదు. ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది సింపుల్. ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అనేది మనం EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు, రూట్ వాల్యూమ్ కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది డిస్కస్ చేసాం ఎలా క్రియేట్ చేయాలని. ఓకే, EFS అనేది ఏంటంటే సిమిలర్ టైప్ టు నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఇది ఏంటంటే ఒకటే స్టోరేజ్ బ్లాక్, వీ కెన్ అటాచ్ టు మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఎట్ ఎ టైమ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ మెథడ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సపోజ్ మనకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో అప్లికేషన్ ని ఇన్స్టాల్ చేసాం. We have installed application in an EC2 instance. Assume that it is a very typical critical application. To install it, we have followed n number of steps, n number of security groups, many things. Chala steps follow. We have set up application. Okay, application setup చేసాం. ఫస్ట్ మనకి కస్టమర్ వచ్చి రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన 3 టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ లో ఏదో ఒకటి ఇచ్చారు అనుకుందాం కస్టమర్. సో వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్ ద ఆర్కిటెక్చర్, వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ రన్నింగ్ హియర్. ఓకే, నౌ కస్టమర్ వాంట్స్ టు expand the application to different countries or different regions. Okay, same setup. They don't need any setup, they need the same setup. Customer వచ్చి మనకు అడిగే రిక్వైర్మెంట్ సేమ్ సెటప్. అప్పుడు వాట్ యూ విల్ డూ యాజ్ an AWS architect, what you will suggest to the application customer? Do you suggest, yeah, if you want an same application architecture, I will create same EC2 instances. Okay, I will set up security groups, I will set up load balancer. సరే, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సెటప్ అదంతా కామన్, అదే ఎక్కడన్నా చేయాల్సిందే. ఓన్లీ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ సెటప్ గురించే మాట్లాడతాం. అప్లికేషన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో సెటప్ చేసాం.
దీన్ని సెటప్ చేయడానికి 1 వారం రోజులు పట్టింది మనకి. అస్యూమ్ 1 వారము 10 రోజులు పట్టింది. హ్యూజ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్. ఓకే. నౌ ఐ వాంట్ టు సెటప్ సిమిలర్ అప్లికేషన్. సో కస్టమర్ ఏమనుకుంటాడు, ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ సెటప్ చేశారు కదా, చాలా సింపుల్ ఇది, వీళ్ళు చాలా వరకు ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఇంతకుముందు 10 days పట్టింది. నౌ ఇప్పుడు ఐ థింక్ కస్టమర్ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ద సేమ్ అప్లికేషన్ ఇన్ 10 EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఇన్ 10 different regions. కస్టమర్ అనుకోవచ్చు, యా ఐ నీడ్ దిస్ బై టుమారో. అంతే కదా, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ సెటప్ ఉంది, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, మళ్ళీ 10 రోజులు ఎందుకు ఒక్కొక్క దానికి అన్న థాట్ ప్రాసెస్ లో అడిగారు. సో ఇలాంటి సినారియోలో యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ వాట్ యూ విల్ డూ, మనం యూజ్ చేసిన సర్వీసెస్ లోనే ఏం చేస్తాము, ఒక EC2 లోనే ఒక ఆప్షన్ మనం వర్కౌట్ చేసాం. స్నాప్షాట్ అనేది స్టోరేజ్ లెవెల్లో సిమిలర్ టు దట్ ఏం చేసాము, మన గుర్తొస్తుందా? ఓకే, మనం యూజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే AMI, అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్. ఓకే, అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ ఏం చేస్తుంది, EC2 అప్లికేషన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఇమేజ్ ఒక EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కి సిమిలర్ టు దట్ ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఇమేజ్ స్టోర్ చేసుకుంటాం ఒక దగ్గర. స్టోర్ చేసుకొని ఏ రీజన్ లో కావాలంటే ఆ రీజన్ లోకి ఇమేజ్ ని మూవ్ చేసుకొని 10 కాదు 100 అయినా సరే డైరెక్ట్ లాంచ్. ఇదంతా మనం సెటప్ చేసుకున్న స్ట్రక్చర్ అంతా ఇమేజ్ లో ఉంటది. డైరెక్ట్ ఇమేజ్ లాంచ్ చేయగానే డైరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. అప్లికేషన్ విల్ బి అప్ అండ్ రన్నింగ్. రిమైనింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్ఫిగరేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్. ప్రీ కాన్ఫిగరేషన్ అదంతా కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్ మనం AMI లో వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. మీరు ఏమేమి స్టెప్స్ అంటే ఇప్పుడు EC2 ఇన్స్టాల్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా, అది మొత్తం సెటప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మెషిన్ ఎలా ఉందో ఆ ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ ఇమేజ్ ని మీరు వేరే అప్లికేషన్స్ లో లాంచ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ AMI. ఈ ఫీచర్ మన రెగ్యులర్ VMware ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఈ ఫీచర్ ఉండదు. అంటే ఇన్స్టెన్స్ ఆన్ అయి ఉన్నప్పుడే ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకునేటట్టు ఉండదు అనమాట. ఇన్స్టెన్స్ డౌన్ చేసుకొని OVF ఇమేజ్ అంటారు అనమాట దాన్ని. ఇన్స్టెన్స్ డౌన్ చేసుకొని ఇమేజ్ OVF. VMware లో VMware ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది కదా, ESX హోస్ట్, మీకు ఐడియా ఉంటే ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ట్రెడిషనల్ మెథడ్. హార్డ్వేర్ నుంచి VMware వర్చువలైజేషన్ క్రియేట్ చేసి దానిపైన అడ్వాంటేజ్, దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి క్లౌడ్ వచ్చింది, రైట్? VMware లో దాంట్లో సో AMI ఈజ్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అనమాట. సో ఇలాంటి కేసెస్ లో యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ దిస్ అనమాట. కాస్ట్ సేవింగ్, టైం సేవింగ్ అన్ని సేవ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద యూస్ కేస్. మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఇలాంటివన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీరు ఏమేమి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, ఏమేమి చేశారు అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద యూస్ కేస్. ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్స్ ఎలా చేస్తాం ఏంటి, ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ వాడిన సర్వీసెస్ నుంచి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న సర్వీసెస్ ఏదైతే 20-25 క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేసామో ఆ సర్వీసెస్ నుంచి ఎనీ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ యూ కెన్ ప్రిపేర్. ఇంకా కావాలంటే ఇంకా బోలెడ్ సర్వీసులు ఉన్నాయి, కాకుండా చెప్తున్నాను. ఓకే, క్లారిటీ వస్తుందా? కొంచెం కొంచెం ఐడియా హౌ టు యూజ్ ద సర్వీసెస్, హౌ టు డూ ఇట్ అనేది. ఓకే, రైట్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సేమ్ కస్టమర్ కేమ్, they want a complete serverless architecture. సర్వర్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్ కావాలి అన్నాడు. సర్వర్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్ కావాలి. ఐ వాంట్ టు డిజైన్ సర్వర్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్ యూజింగ్ ద AWS సర్వీసెస్.
ఓకే, సర్వర్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్ కావాలి అన్నారు. సో సర్వర్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్ కావాలి అంటే మీరు ఏమేమి సజెస్ట్ చేస్తారు? సర్వర్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ హెడేక్, నాకు ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్ఫిగరేషన్, ఓకే, ఇవన్నీ వాడకుండా నాకు ఒక ఆర్కిటెక్చర్ కావాలి, సింపుల్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ కావాలి అన్నారు. ఏం చేస్తారు? ఎస్, లాంబ్డా, AWS Lambda. రైట్. ఇంకా ఇంకేం సర్వీసెస్ వాడాలి? సూపర్, డైనమో డివి. ఇది మీరు చెప్పాలి ఎందుకంటే నిన్న మొన్న చెప్పాను. S3. రైట్, S3 అనేది S3 ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ ఇట్, రైట్, రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఇంకా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి సర్వీసెస్ అన్ని ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ సర్వీస్ రన్ చేస్తాం, యాజ్ ఎ డేటా స్టోర్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ API gateways ఏమి? రైట్, API గేట్వే. ఓకే, సో కంప్లీట్ సర్వర్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్ కావాలి అంటే వి విల్ డిజైన్ ఇన్ సచ్ వే దట్ ఈ రకంగా మనం డిజైన్ చేస్తాం అన్నమాట. సింపుల్ లాంబ్డా సర్వీస్, డేటాబేస్ ఏంటి? డైనమో డిబి, ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి API గేట్వే. మనం ఇదే కదా ఇంప్లిమెంట్ చేసింది మొన్న. ఏం చేసాము? లాంబ్డా సర్వీస్ తీసుకొని ఒక ఫంక్షన్, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి డిప్లాయ్ చేసి టెస్ట్ చేసాము, ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది. తర్వాత ఏం చేసాము? API గేట్వే తీసుకొని లాంబ్డాకి ఇంటిగ్రేట్ చేసాము. ఇంటిగ్రేట్ చేయగానే మనకు ఒక URL వచ్చింది. ఆ URLని యాక్సెస్ చేస్తే ఏంటి? మనకు అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అయిపోయినట్టే కదా, అంతే కదా. ఈ డేటాని మనం ఇంకా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే, ఒకవేళ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయాలంటే డైనమో డిబి, లేదు ఒక వేరే దాంట్లో యూజ్ చేయాలంటే స్టోరేజ్ బకెట్స్, ఇవి వాడుకోవచ్చు. ఇంకా ఫాస్ట్ యాక్సెస్ కావాలి ఇక్కడ. స్టోరేజ్ బకెట్స్లో వాడుతున్నప్పుడు ఇంకా ఫాస్ట్ యాక్సెస్ కావాలి అంటే అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? ఇంకా ఇప్పుడు స్టోరేజ్ బకెట్స్, ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో ఒక స్టోరేజ్ బకెట్ క్రియేట్ చేసాము. ఈ యూజర్ US లో ఉన్నారు, US లో API గేట్వే కాన్ఫిగర్ అయ్యింది. API గేట్వే US లో కాన్ఫిగర్ చేసాం మనం, లాంబ్డాని ఇన్వోక్ చేసాము, డేటా అనేది స్టోరేజ్ లో అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్ మళ్ళీ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఆస్ట్రేలియా డేటాబేస్ నుంచి టైం పడుతుంది. సో ఇంకో సర్వీస్ ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు దీనికి ఫర్ లో లేటెన్సీ. ఏంటది? Endpoints. Exactly. Super. We use the edge locations. Edge locations ఎందుకు? కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్. ఇది యూజ్ చేసి మనం ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ కెనడాలో పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు US కదా, ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ కెనడాలో పెట్టుకొని S3ని ఇక్కడ నుంచి డేటా అంతా ఎడ్జ్ లొకేషన్ కి ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి US రీజన్ కి కెనడా నుంచి పబ్లిక్ నెట్వర్క్ లో వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మనం నేర్చుకున్న సర్వీసెస్ చూడండి ఎంత పవర్ఫుల్ అన్నమాట. వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇవన్నీ యూజ్ కేసెస్ అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆర్కిటెక్చర్స్. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ అంటే కంప్లీట్ సర్వర్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేయాలి అంటే ఇది వాడాలి. ఓకే, వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ లాంబ్డా, డైనమో డిబి అయితే స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కోసం, నాన్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కోసము ఇది వాడచ్చు. ఇంకోటి డిపెండ్స్ అన్నమాట. ఇంకా కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ ఉన్నప్పుడు మనం సెక్యూరిటీ లెవెల్లో ఇంకేం వాడచ్చు? ఇక్కడ మనం సెక్యూరిటీ లెవెల్ మాట్లాడుకున్నాం కంటెంట్ డెలివరీ వాడినప్పుడు. ఏంటి గుర్తుందా? సెక్యూరిటీ పర్పస్ లో ఆరిజిన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అని వాడాం. అంటే కంటెంట్ డెలివరీ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ లో ఉన్న కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ ని ఎప్పుడన్నా అది దీనికి బైండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట, ఆరిజిన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. ఇది సెక్యూరిటీ అనమాట, ఎన్హాన్స్ సెక్యూరిటీ చేస్తుంది. ఇప్పుడు డేటాని సెక్యూరిటీ ఉంచాలి కదా, ఇక్కడైతే సెక్యూరిటీ SLA లెవెల్లో మనం ఇస్తాం సెక్యూరిటీ, ఎడ్జ్ లొకేషన్ లో కూడా సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి కదా. సో ఆరిజిన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ కూడా ఇంకొక మాడ్యూల్ అవుతుంది అనమాట. ఆర్కిటెక్చర్ లో ఇది కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు, రైట్.
This is one way of implementing architecture design. Right? Got it? Dini, ఇది కంప్లీట్ రిలేటెడ్ టు ఆర్కిటెక్చర్స్ 3-4 ఎగ్జాంపుల్స్ వాడాం. సో ఇట్లా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాడుకోవచ్చు అనమాట. మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ బేసిక్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ టు కస్టమర్. మీకు ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా కావాలి ఏంటి. సో బేసిక్ గా చేసేటప్పుడు ఏ కీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి? 5 కీ పాయింట్స్ వెన్ యూఆర్ డిజైనింగ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పర్ఫార్మెన్స్, హై అవైలబిలిటీ, సెక్యూరిటీ, డిజాస్టర్ రికవరీ. ఓకే, ఇవి మైండ్ లో పెట్టుకొని వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ అండ్ ఆర్కిటెక్ట్. ఫస్ట్ ఈ ప్రకారం డిజైన్ చేసుకోవాలి, తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి, తర్వాత మ్యాపింగ్ చేసుకోవాలి. మ్యాపింగ్ చేసుకున్నప్పుడే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫాలో అవుతే మాత్రం యూ విల్ బి అన్ ప్రాపర్ ఆర్కిటెక్ట్. ప్రాపర్ ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. గోట్ ఇట్? ఇప్పుడు వరకు జనరల్ ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేసాము, డేటాబేస్ ఇంక్లూడ్ చేసాము, స్టోరేజ్ లెవెల్లో ఈఎఫ్ఎస్ ఇంక్లూడ్ చేసాము, సర్వర్లెస్ ఇంక్లూడ్ చేసాము. నౌ కస్టమర్ ఆస్క్డ్ అండ్ నాకు ఈ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసుకునే ఓకే బాగానే ఉంది, బట్ ఐ వాంట్ మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్. ఆర్కిటెక్చర్ అంతా ప్రాపర్ గా దిస్ ఇస్ ఫైన్, బట్ I need to enhance my application to implement microservice architecture కావాలన్నా. మైక్రోసర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేసామా మనం? మైక్రోసర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ చేసామా లేదా? ఎస్, నో? Microservice ante like using any deployment of Java, Python code like that. కాదు. గుర్తొస్తుందా ఏమన్నా? అపర్ణ, స్వప్న, వేణు, మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ డిడ్ వి డిస్కస్డ్? లేదండి, మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలే ఆర్కిటెక్చర్. మనము డాకర్, క్యూబర్నెటిస్ అవి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ దాని గురించి కూడా ఒక ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేద్దాం. ఆర్కిటెక్చర్ ఏం లేదు, మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏదైతే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామో అప్లికేషన్ ని కంప్లీట్ గా చేయకుండా అప్లికేషన్ ని డిఫరెంట్ మైక్రో సర్వీసెస్ గా కన్వర్ట్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ మనం డాకర్, క్యూబర్నెటిస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం డెవాప్స్ లో. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నేను అందుకే మీకు AWS లో కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ కాన్సెప్ట్స్, డాకర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు. అవి చేసిన తర్వాత మైక్రో సర్వీసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇంకొకటి ఉంటుంది, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, లాస్ట్ కి డిస్కస్ చేయాలి కోర్స్ ఎండింగ్ లో. ఇది ఇంకా హై లెవెల్ ఉంటుంది ఆర్కిటెక్చర్ మైక్రో సర్వీసెస్, అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇది different types of architectures. Hope you got clarity on this.